ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। आज 26/7/2025 मसीहार मुरली महावाक्य तो आम समस्ते शुणिले। प्रभु प्रिय ज्ञान प्रिय शिव संतान माने मुरलीर मुख्य नुआ नुआ पॉइंट्स आज कौन गुह्य रहस्य को बाबा जनईछंती से विषय आउ टिके अधिक तथ्य जानिबा। ज्ञान धन रे बुद्धिजुला भर्ती करिबा। बाबा तो सर्वदा कहउछंती बादल मानक मो पासकु आण, आमे भी बादल हेबा, ज्ञान वर्षा करेबारे समर्थ हेबा। सेथिपाई आजिर मुरली महावाक्य को आउ टिके मनोयोग सहकारे टेक्निक भावरे शुणिबा। बाबा कहउछंती एई संगम जुग हेउछि विकर्म विनाश करिबार जुग। आमे 63 जन्मर विकर्मर बोझ मुंडेई बहुत थकी जाइछे, आउ विकर्म करिबार नाही। पवित्र निश्चित हेबाकू पड़िबो। पवित्र न हेले आमे शांतिधाम को जाई परिबानी कि सुखधाम को जाई परिबानी। बाबा कहिछंती लक्ष्य स्थल रे पहुँचबार दुईटी आधार कौन? आमर लक्ष्य हैला एई दुखधाम रु सुखधाम को जिबा बा नररु नारायण नारीरु श्रीलक्ष्मी हेबा। एई लक्ष्य स्थल रे पहुँचबा पई दीटा कथा हमको दरकार, विकर्म विनाश, पवित्र। आउ आमर मन बुद्धि संस्कार सबो पवित्र हेबा दरकार। विकर्म केमिति विनाश हेबो आमे जानिले बाबा आमको बतई देइछंती। बाबा को सबु बेले स्मृति रे रखिबा, ताहाले आमर पुराना विकार सबु विनाश हेबो। आउ नुआ विकार बा विकर्म करिबा नाही। एबे विकर्म विनाशर बेल बाबा कहि दउछंती। बाबा पचारुछंती जे अतीन्द्रिय सुखर अनुभव केउ संतान माने करि पारंती। प्रकृत रे आमे समस्ते तो बाबा पाठ पढ़ुचे, किंतु अतीन्द्रिय सुखर अनुभव करिबा पई बाबा तार रहस्य बुझाई देले। जेउ माने अविनाशी ज्ञान रत्न रे भरपूर थिबे, जिए जेते ज्ञान धारण करिबे सेते धनवान हेबे। जदि ज्ञान रत्नर धारणा हेउ नाही तेबे तांकु गरीब कुहाजिबो। तेणु आमर गोटिए उत्तर आमे पाइगले जे अतीन्द्रिय सुखर अनुभव केवल जो माने अविनाशी ज्ञान रत्न रे भरपूर होइथिबे से माने ही पाइबे। बाबा कहउछंती जे जिए मोते मने पकेइब, मो ज्ञान शुणिब, धारणा युक्त हेब, सिए ही धनवान। जदि ज्ञान रत्नर धारणा हेउ नाही तेबे ताको गरीब कुहाजिब। बाबा तो अतीत वर्तमान भविष्यत सबु कथा जानुछंती। सी हेले त्रिकालदर्शी। आमको मध्य ए ज्ञान माध्यम रे मास्टर त्रिकालदर्शी कर देउछंती। आमे निजको निजे जानिले आमर आत्मार 84 जन्मर कहानी जानिले बोली सिना आमे एते उमंग उत्साह रे बाबांक ठारू ज्ञान ग्रहण करी आमर लक्ष्य स्थल रे पहुँचीबा पई चाहुचे। बाबा जी कहिले ओम नमः शिवायर गीत बोलिले जे तुम माता पिता स्वामी सखा तुम सभी का रखवारे हो। किए? स्वयं परम पिता परमात्मा आमर माता पिता स्वामी सखा आमर रक्षाकर्ता। तांकर लीला होची अपरम अपार। से तांक लीला पुणी सबुठारु न्यारा अलगा। एमती बहुत कथा आमे जानिले बाबांक विषय रे। ए अंधकार जीवन रे सीए ही आमर आलोक वर्तिका, सीए मार्गदर्शक। तेणु तांक ठारु ज्ञान नेबा ही सबुठारु सार कथा। अतीत ही वर्तमान रूप निये। आमे जानिचे जे काली जो काम करिथिले आज जदि से कथाटा भाबुचे ता माने से अतीत कथा ही गला। जहा होई गला से अतीत। गत काली जहा करिथिले आजि पई से अतीत। आजि जहा करूचे आसंता काली पई से अतीत। सेथि पई बाबा कहउछंती अतीतर गायन सबु बेले चलीछि। माने आगरू बाबा एमती आसीथिले संगम जुग रे। आगरू सत्य जुग थिला। सत्य जुगरू आस्ते आस्ते त्रेता द्वापर ही वर्तमान कली जुग रे पहुँचीचे। सबु से अतीत कथा। पुणी वर्तमान
ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛେ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲି ଭାବୁଛେ ସିଏ ପୁଣି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ। ସେ ଜିନିଷଟା ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ପୁଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମ ପାଇଁ ଅତୀତ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟଟା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ମନରେ ସଂଶୟ ଆଣିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ତ ଜାଣିଗଲେ ଏକରେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହେଲେ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଜାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଲେ ଯେ ଅତୀତ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ରୂପ ନିଏ। ତେଣୁ ବାବା ତ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରାମା ଆକୁରେଟ୍ ଚାଲିଛି, ହୁ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି ବାବା କହିଲେ। ତେଣୁ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଆମେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ବାବା ଏଇ କଥା ବି ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଧର ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଏବେ ଚାଲିଛି। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସରସଜ୍ଜା ବିଷୟରେ ବାବା ଗତକାଲି ମୁରଲୀରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତୀର କାହାକୁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛେ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଠିକରେ ତାକୁ ତୀର ସଦୃଶ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ, ବା ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ଧାରଣା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ସାହୀ ରହୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେଇ କଥାଟା ବାବା କହିଲେ ଯେ ଭୀଷ୍ମ ଯେମିତି ପୁରା ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ସରସଜ୍ଜା ହୋଇଥିଲା, ତା'ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ତୀର ଲାଗିଲା, ତୀର ଉପରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସେମିତି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ତୀର ଜ୍ଞାନ ବାଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇବା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା, ସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମା, ମାନେ ପୂର୍ବ କଳ୍ପରେ ହୋଇଥିଲେ ବାବାଙ୍କର, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୀର ଲାଗିବ। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଛେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେମିତି ଏଇ ସମୟରେ ବାବା ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ଆସିବେ। ଇଏ ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଆମର ଯାଇଛି ହେରି, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସମୟ ଚାଲିଛି। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅତୀତ ହୋଇଗଲାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ 1936 ମସିହାରୁ ସେ ଆସିଲେଣି। ମାନେ ବାବା ଆସିଲେଣି 1936 ମସିହାରୁ, ଧରାବତରଣ କରିଲେଣି, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେଣି। ଭାବିଲେ ବି ସେ ସମୟ ଅତୀତ ହୋଇଗଲାଣି, ଆସିବା ସମୟ ଅତୀତ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଣି ସେମିତି ବାବା ଆସିବେ। ବାବା ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ ରାଜା ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମିତି 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ବି ଦେଇଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏକଥା ଅନ୍ୟ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 5000 ବର୍ଷରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ। ଆମେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛେ। ଏହା ଅତି ସହଜ। ଛୋଟ ବଡ଼ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ, ସହଜରେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ ବି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପୂର୍ବକଳ୍ପରେ କରିଛନ୍ତି ସିଏ କରିବେ। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବୟସର କଥା ନାହିଁ, କୌଣସି ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ ବା ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ଏକ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ, ରହସ୍ୟମୟ ଜ୍ଞାନ। ଏକଥା କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛେ, ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏକଥା କହିବା ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। କାରଣ ଏକଥା କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବାର ସମୟ। ତଥାପି ଏମିତି କହିଲା ପରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ତ ବାବାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିକି ବି ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବି, ଜ୍ଞାନରେ ଆସିଲା ପରେ ବି ବିକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ଥାପଡ଼ ଲଗେଇ ଦେଉଛି, ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ ଆସ, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ପତିତ ପାବନ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ପୁଣି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୋଇ ପତିତ ହେବା ଅନୁଚିତ।
ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୋଇଗଲେ। ସେ ତ ପତିତରୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି, ପାବନ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପତିତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ ପବିତ୍ର ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାରୀ ଦୁନିଆରେ ଅଛେ। ଆମେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛେ ବୋଲି ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକୁଛେ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା କ୍ଲିଅର କରିକି କହିଲେ ଯେ କ୍ରୋଧୀମାନେ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଆସ ଆସ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ, ପତିତ ଜନ ଡାକନ୍ତି। ପତିତ ଆଉ କ୍ରୋଧୀ ମଧ୍ୟରେ ବାବା ଅର୍ଥ ବୁଝେଇଦେଲେ। କ୍ରୋଧୀ ମାନେ କ'ଣ? ପତିତ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କାମନା ଯୁକ୍ତ କାମୀ ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧୀ ମାନେ ବାବାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡାକୁନାହାନ୍ତି? ମାନେ କ୍ରୋଧ ତ ଗୋଟେ ଏମିତି ବିକାର, କହନ୍ତି ନା କ୍ରୋଧରେ ସେ ଅନ୍ଧ, କ୍ରୋଧ ବ୍ରହ୍ମଚଣ୍ଡାଳ। କିଏ କହେ କ୍ରୋଧରେ ସେ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ବୁଝିପାରେନି। ଯେକୌଣସି ଲୋକ କ୍ରୋଧୀ ଲୋକ ସେ ତାର କ'ଣ କହୁଛି ବୁଝିପାରେନି, ସେ କି ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରୁଛି ନିଜେ ଜାଣିପାରେନି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି, ନିଜର ଭୁଲକୁ ଦୋଷକୁ ସେ ଜାଣିପାରୁନି, ଯିଏ ଜଣେଇଲେ ବି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି, ତେଣୁ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଶା ଆସ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର ଡାକିବ? ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ପତିତ ଲୋକମାନେ ଡାକନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ଆସ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧୀ ଲୋକମାନେ ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ। ସେ କେବେଠାରୁ ତ ସମସ୍ତେ ଡାକିଲେଣି ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରେ, 2500 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୁଃଖ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ। ତଥାପି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଡାକୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଡାକିଲେ ବୋଲି ଆସିଗଲେ କି? ସିଏ ବି ଡ୍ରାମାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବନ୍ଧା। ଏବେ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଡ଼ିଲା, 1936 ମସିହାରେ ବାବା ଆସିଲେ। ଏଥିରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେବା କଥା ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ। ବାବା ହିଁ ତ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ତେଣୁ ସିଏ ଆମକୁ ଏ କଥା ଜଣେଇ ଦେଲେ ବୋଲି ଆମେ ସେ କଥା ଜାଣିଗଲେ। ବାବା କହିଲେ ସବୁ କଥା ଜାଣି ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଣୁଛେ, ପୁଣି ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଅତୀନ୍ଦ୍ର ସୁଖରେ କିଏ ରହିବ? ଯିଏ ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବ ବା ସବୁବେଳେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ। ସିଏ ତ ବଡ଼ ମେହନତର କଥା। ଇଏ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସାହୁକାର ହେଉଛେ, ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ସାହୁକାର ହେବା ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କରିବା, ଏବେ ସବୁ ଫଳ ପାଇବା ନାହିଁ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ଯେମିତି କରିବା ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମିଳିବ। ଯେମିତି ପୂର୍ବ କଳ୍ପରେ କରିଥିଲେ ସେଇ ପୂର୍ବକଳ୍ପ ସଦୃଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା। ସେଇଭଳି ମହାବିନାଶ ହେବ, ସେଇଭଳି ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ସୁନାର ଦ୍ୱାରିକା ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି, ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇକି ଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଆମେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥିଲେ, ଏଥିରେ ଟିକିଏ ବି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନାହିଁ। କେତେଥର ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଛେ, ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଘୁରୁଛି, ଆମେ ପୁଣି ମାଲିକରୁ ଫକୀର ହୋଇଛେ। ଏ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଫକୀରରୁ ମାଲିକ ହେବା। ବାବା ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଗଲଣି ଇଏ ହେଉଛି ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ବିନାଶୀ ଧନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଚଳିବେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, କୁଆଡ଼େ ଆଜି ଭକ୍ତିରେ ତୀର୍ଥାଟନରେ ଯିବେ କି କ'ଣ, ସେସବୁ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଗଲେଣି ଯାହା ହେଉଛି ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ମଦଦଗାର ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିଲେ। ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନା ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ କରୁଛେ। ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶକ୍ତି ପାଉଛେ। ତେଣୁ ତ ବାବା ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ନା ତୁମେ ହେଉଛ ଶିବ ଶକ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ଶିବ ଶକ୍ତି, ଯାହାର ପୂଜା ମନ୍ଦିରରେ ହେଉଛି।
ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ଅନେକ ପୂଜା ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ବି ଅନେକ ନାମ। ସେ ତ ଜଣେ, ଯେପରି ଶିବ ବାବା ଜଣେ, ଜଗଦମ୍ବା ସେମିତି ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନାନାଦି ନାମରେ ପୂଜା କରାହେଉଛି। ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କାହିଁକି ପୂଜା ହେଉଛି, ବାବା ସେ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସେମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାବତ୍ସମାନେ, ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନେ କେତେ ବାବାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସ୍ଥାପନରେ, ସତ୍ୟଯୁଗ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ବାବା ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝେଇଥିଲେ। ଦୀପାବଳି ଦିନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଦୁହିଁଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସେ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହାରାଜା ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ ହେଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସତ୍ୟଯୁଗର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ମାନେ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀନାରାୟଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି। ସେଇଠି ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିରେ, ଯଦି ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଭାବନ୍ତି ମାଙ୍କର କୃପା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସଚ୍ଚା ପକ୍କା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେମାନେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବେ, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଭକ୍ତିରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନେ, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବା ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣଉଛନ୍ତି, ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ମାନେ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ତରଫରୁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ଏ କାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ, ଯେହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତା ହିସାବରେ ପୂଜା ପାଇବେ। ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଶିଖେଇବାରୁ ବା ସ୍ୱର୍ଗର ରାସ୍ତା ବି ବତେଇବାରୁ ସେ ହେଲେ ସତ୍ୟଯୁଗର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ବା ଦେବୀ ଦେବତା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ସୁଖ ଯେଉଁ ଆମେ ପାଉଛେ, ଆନନ୍ଦ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାର ଉପାୟ, ଜୀବନ ଜୀଇବାର କଳା, ଇଏ ସବୁ କ'ଣ? ଏଇ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିକି ଆମେ ଜାଣିବାରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଛେ। ଜ୍ଞାନରୁ ଜଣେ ବହୁତ କଥା ଶିଖିପାରେ। ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ରାସ୍ତା ବାବା ବତେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ବାବା ତ ଆମେ ତ ଜାଣିଗଲେଣି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ଦୁଃଖ ଦୁନିଆରେ ରହିବିନି, ଭଗବାନ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ, ମୋତେ ମୋକ୍ଷ କରିଦିଅ। ବାବା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କ ବିନା ତ ଆମକୁ କିଏ ହେଲେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ନେଇପାରିବେନି, ପୁଣି ପବିତ୍ର ନହେଲେ ଯାଇପାରିବାନି। ଆଉ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ନାଟକରେ ସମସ୍ତେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କେହି ବି ପରମଧାମରେ ବା ଶାନ୍ତିଧାମରେ ସେମିତି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝେଇଦେଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନାରାୟଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିବ ଶକ୍ତିର ଗାୟନ ଅଧିକ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧନ କଳସୀ, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହାତରେ ବିଦ୍ୟା କଳସୀ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ହାତରେ ଶକ୍ତି କଳସୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଆମର ସବୁ ବହୁତ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ନାରୀ ଜାତିର ଜାଗରଣ ପାଇଁ ନାରୀ ହାତରେ ସବୁ ପାୱାର ବାବା ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧନ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କାମଧନ୍ଦା କରେ, ବାବା କିନ୍ତୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରେଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଧନ ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ସେଥିରେ କେମିତି ଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ, ସାଧାରଣ ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଶିଖିଲେ, ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଲେ, ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେଲେ ଆମେ କେତେ ଅସରନ୍ତି ଧନର ମାଲିକ ହେବା, ସେ କଥା ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ତୁମର ଆରୋହଣ କଳା, ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ 16 କଳା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବା ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରି ଆମେ ଚଢ଼ତି କଳାରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛେ। ମାନେ ଆମର କଳା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସି ଆସି ଆତ୍ମାର ପୁଣି କଳା କମିବ।
ଯେମିତି ଭାରତର ବି ଉତ୍ଥାନ କାହାଣୀ ପତନ କାହାଣୀ ଅଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭାରତ ପୁରା ସୁନାର ଭାରତ ଥିଲା, ଏବେ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ କଥା ବି ବାବା ଆମକୁ ପାଠରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ନମ୍ବର 1 ଥିଲା, ଏବେ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ପୁଣି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିପାରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। କଥାରେ ଅଛି, ଯେ ପକ୍ଷୀ ଯାଏ ଯେତେ ଦୂର ସେ ଜାଣେ ତାହାର ବ୍ୟବହାର। ପୁଣି ଯିଏ ଯେତେ ଉପରକୁ ଉଠେ ସେତେ ତଳକୁ ଖସେ। ସେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଗଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ କଥା ଭାବି ପାରୁଛେ, ବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆମେ ହିଁ ଯାଇପାରିବା, ଏଇ ମଣିଷ ହିଁ ଦେବତା ହେବେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେ କଥା ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ରାଜାରୁ ଫକୀର ହୋଇଯାଇଛେ, ପୁଣି ଫକୀରରୁ ରାଜା ହେବା। ଯେମିତି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ, ପୁଣି ବାବା ହୋମୱାର୍କ ଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତ ଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିଲ, ବାବାଙ୍କଠୁ ଆମେ ତ ଶୁଣିଲେ, ପୁଣି ଆମକୁ ହୋମୱାର୍କ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଉଠି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହରେ ମିଳନ କରିବା, ଆଉ ନିଜର ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଲଗେଇବା। ବିକାର ତ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ନା, ବିକାର ହିଁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ହୋମୱାର୍କ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗେଇବା। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଯେତିକି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି ସେତିକିରେ ଖାଲି କେହି ଫାଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, ହୋମୱାର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାବଣକୁ ତ ଆମେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସବୁବେଳେ ଜଳଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା'ର ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝିପାରୁନେ। ଏ ବର୍ଷ ରାବଣ ଜଳେଇଲେ, ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ରାବଣ ପୋଡ଼ି କରୁଛେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ତ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମାରେ ଏଇ କଥାଟା ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛେ। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଥା ବାବା ଏବେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ ରାବଣ କିଏ ଜାଣିବା? ରାବଣ ହେଲା ଆମର ଏଇ 5 ବିକାର। ଆମ 5 ବିକାର ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ସିଏ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିବା। ଆମର ତ କାହାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆରେ ଆତ୍ମା କାହାରି ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେଉନି, ତେଣୁ ଆମେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି କରୁଛେ। ବାବାଙ୍କୁ ଯିଏ ନ ଜାଣିଛି ସିଏ ଜାଣ ନିର୍ଧନ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଧନୀ, ଆଉ ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଲା ସିଏ ହେଲା ନିର୍ଧନ। ଯିଏ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଲୋକ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ବି ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଯେହେତୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଲମୀ ଲଗାଯାଉଛି। ମାନେ ଆମର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁ ଆତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେବେ। ବାବା ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ମରିଗଲେ ଯେମିତି ଦୀପ ଲଗାନ୍ତି ଆଲୋକକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଆତ୍ମା ଆଲୋକିତ ହେଉ, ଜାଗୃତ ହେଉ। ଆତ୍ମା ମାନେ ସ୍ୱତଃ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବାବା ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗ ଚାଲିଛି, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ତୁମେ ସେମିତି ଅଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କର। କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ଦାନ କରିବାକୁ ଆମକୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଠ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି। ସିଏ ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର। ଏକଥା ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇବା। ଆମକୁ ବାବା ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କରେଇଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ଆମେ କେତେ ଧକ୍କା ଖାଉଥିଲେ, ଆମକୁ ବାବା ସେଥିରୁ ବି ରକ୍ଷା କରିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କ'ଣ ଥିଲୁ, ଏବେ ଏମିତି କାହିଁକି କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛୁ, ପୁଣି କ'ଣ କଲେ ଆମେ ପୁଣି ଦେବୀ ଦେବତା ହେବା। ଆମେ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜାଣି ଦେଇଛେ। ଯଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କେବେ କିଏ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା ବା ମାୟା ଅଧୀନକୁ ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତୁମେ ଏଇ ସମାଚାର ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁନର୍ବାର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ସାବଧାନୀ ଦେବି। ମାନେ ପୁଣି ମହାବାକ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ। ସେ କଥାରେ ଅର୍ଥ ବୁଝି ସେମାନେ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ।
ପୁନର୍ବାର ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ବାବା କହିଲେ। ଔଷଧ ଖାଅ। ଔଷଧ କ'ଣ ଆମର ଔଷଧ ହେଲା ମୁରଲି। ମୁରଲି ଶୁଣିବା, ଜ୍ଞାନକୁ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବା। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ଜନ। ଯଦି କିଛି ରୋଗ ହେଲା, ରୋଗ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁରଲି ମହାବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପୁଣି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା। ବାବା ଚାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ବୃକ୍ଷ ବଢ଼ିବ। ଏଠାରେ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀରେ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ଯଦି ମୁରଲି ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳୁନି, ବାବା ପୁଣି ତାହାର ରାସ୍ତା ବତେଇ ଦେଲେ। ଯଦି ତୁମକୁ ମୁରଲି ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳୁନି, ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁପୁରକୁ ଯିବା, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା, ଯୋଗ ଲଗାଇବା। ଏଇସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ହୋଇପାରିବା। ବାବା କହିଲେ, ଅଧାକଳ୍ପ ତ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହିଥିଲ, ଏବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଅବଶ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାଟା ହେଉଛି ମେହନତର କାମ। କାହିଁକି ନା ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିଲେ ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବା। ବାବା କହିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ା ତ ବହୁତ ସହଜ, ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ହେବା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଭୁଲ କ'ଣ ବାବା ବି ଆଜି କହିଦେଲେ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିବାଟା ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ବାବା ପୁରା ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ 8 ଘଣ୍ଟା ଦିଅ, ଯୋଗ ପାଇଁ 8 ଘଣ୍ଟା ଦିଅ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହେବ, ଆତ୍ମା ଆଉ ଏଇ ତମଗୁଣୀ ଶରୀରରେ ରହିବନି। କାରଣ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ସିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେବ। ସେତେବେଳେ ଜାଣ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବ। ସେତେବେଳେ କ୍ରମାନୁସାରେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାନୁସାରେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିନାଶ ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ କେବଳ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିବ। ଏବେ ଯେମିତି ଛୋଟ ମୋଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଚାଲିଛି ବିନାଶ ଲୀଳା, ସିଏ ସେମିତି ଚାଲିଥିବ। କିନ୍ତୁ ପରେ ମହାବିନାଶର ଲୀଳା ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ, ଆଜି ମୁଖ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବାର ବାର ବାବା ବତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି କହିଲେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ଦାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା। ଅମୃତ ବେଳାରେ ଉଠି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା। ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଶରୀର ନିର୍ବାହ କରିବା ସହିତ ବାବା ଯେଉଁ ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ଯେଉଁଭଳି କର୍ମ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା। ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି, ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ସମାଚାର ଦେଇ ଶ୍ରୀମତ ନେବା। ସର୍ଜନକୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣେଇବାକୁ ହେବ। ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ନୂଆ ବିକର୍ମ କରିବା ନାହିଁ। ବରଦାନରେ ବାବା କହିଦେଲେ, ଅଖଣ୍ଡ ଯୋଗର ବିଧି ଦ୍ୱାରା ଅଖଣ୍ଡ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାନ ଆତ୍ମା ହେବା। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମହାନ ଆତ୍ମା ବୋଲାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ଆଦି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ତ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଅଟ। ଆନନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଅଖଣ୍ଡ। ବାବା ଆମକୁ କହିଦେଲେ, ଆମେ ହେଉଛି ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ। କାହିଁକି ନା ଆମେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଖଣ୍ଡ, ସୁଖରେ ଅଖଣ୍ଡ, ଶାନ୍ତିରେ ଅଖଣ୍ଡ। କେବଳ ସଙ୍ଗ ଦୋଷରେ ଆସିବାକୁ ବାବା ମନା କରିଦେଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅବଗୁଣକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଶୁଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ବିଶେଷତା ଆଧାରରେ ଆମେ ଅଖଣ୍ଡ ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବା। ଯେଉଁମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ଯୋଗୀ, ସେମାନେ ହିଁ ଅଖଣ୍ଡ ପୂଜ୍ୟ ହେବେ। ତେବେ ଆମେମାନେ ଏଭଳି ଆତ୍ମା ଯାହାକି ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ରହୁଛେ, ମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ରହୁଛେ। ପୁଣି ଦ୍ୱାପର କଳିରେ ଆମର ଜଡ଼ ଚିତ୍ରର ପୂଜନ ହେଉଛି। ମାନେ ବାବା ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଡବଲ ପୂଜା ପାଉଛ। କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର କେବଳ ତାଙ୍କର
ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରି ଏଇ ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ବା ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର 2 ଥର ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସେ ପୁରା ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦ୍ୱାପର କଳିରେ ଜଡ଼ଚିତ୍ରର ପୂଜନ କରାଯାଉଛି। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଅଟେ। ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା, ବାବାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକି ଜ୍ଞାନରେ ବୁଦ୍ଧିଝୁଲାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା, ତାହା ହେଲେ ଆମର ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ସବୁ ବଢ଼ିଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।